إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha g'alamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni tarbiyalab, bizlarni qayg'irtib, bizni o'zining ko'pmigina sanasak da sanab bitira olmaslik hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi Rabbimiz Alloh Taolaga ming shukrlarimiz, maqtov ham ulug'lovlarimiz bo'lsin. Jir ham ko'klarga Allohning rahmatin olib kelgan suyukli payg'ambarimizga qiyomat kunida Alloh Taolaning ruxsati bilan bo'lajak shafaatchimizga Allohning salami ham salavati bo'lsin. Aziz din qardoshlarim, eng ilk o'zimni, onlarisin sizni chaqiraman taqvolikqa. Alloh subhanahu va taolaning bizga bergan amrlarini bo'ysunig'iz. Onun tiygan haramlarından yiroq turig'iz. Ham turmushingizda nindigina sinovlar bo'lmasin, Alloh Taolaga to'g'ri bo'ling'iz. Anga kufrlik qilmag'iz. Allohning kitobina, elchisining sunnatini niqlab tutunig'iz. Alloh Taola o'zining payg'ambarini amr etib aytdi: "Fastamsik billazi uhiya ilayk." Сиңа vahiy bo'lib kelgan, сиңа menim tarafımdan ingan şuşu dinge tutun dedi. Niqlab yobish dedi. İnneke ala siratim mustaqim. Ham bil, sen dürüst yoldan barasın dedi. Sen to'g'ri yo'ldan barasın dedi. Ey iman egalari, Alloh Rabbimizning o'zina iman keltirgan, bir o'zina ibodat qilib, onun gına qulu bo'lib, boshqa zotlarga ibodat qiluvdan bosh tortgan mu'min, musulmon bandalarına qarata Allohning muhabbati zo'r. Chunki ular anga iman keltirdilar. Onun payg'ambarine yerdilar. Ol indirgan kitabına inandılar. Ol qo'ygan shariat, din qonunlarin o'zlarining turmush ravushlari etib sayladılar. Alloh Taala iman egalarine boshqalarga bermagan ulug' ne'mat, hidayat, to'g'ri yo'l berdi. Şuşa hidayati ham Allohning rahmati bilan kishi dunyo baxtin, ko'ngil tinchligini toba, hidayat osha oxirat baxtini, Allohning buyuk jannatlarına, Robbisina yaqin bo'lu, onun didar sharifin ko'ru ne'matine erisha. Allohning iman egalarine bo'lgan muhabbati zo'r. Ham şuşu muhabbatga ulug' bir dalil bo'larak onun şuşu qudsi hadisda kelgan so'zlari misoldir. İmam Buxoriy rivoyatında Alloh Taolaning qudsi hadisda Alloh Taolaning so'zlari kela: "Men qilgan ishlarimdan meni eng titrandirgani" diye Alloh Taola aytadi. Alloh Taola ko'p narsalarni qila. Ol bizni yo'qdan bor eti, ol g'alamlar bilan idora eti, ol kimgadir sinov bera, kimgadir jengillik bera. Ham bilamiz, Allohning amri bilan har kishiga o'lim farishtasi kela. Shunga ko'ra Alloh jon bera, Alloh jon ola. Ham Alloh Taola aytadi: "Qilgan ishlarimdan meni eng titrindirgani dey, imanlı kişinin jonun tortib oludi. Onun ulesi kelmedi, aminim ona ziyan solasım kelmedi." Allah Taala aytadi: "Menim uchun eng titrandirgan narsa dey,
Мин аның яшисен беләм ди, яшисен килгәнен күрәм ди. Чөнки кешенең яшисе килә. Аллаһы Тәгалә иманлы мул имансызмы? Аңа шушы тормышка карата бер мәхәббәт биргән. Һәрбер кешенең яшисе килә. Шуңа күрә үлем фәрештәсе килгәч, хәтта пәйгамбәрләр дә карышып карадылар. Чөнки аларга андый хукук бирелгән иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, мөэмин кешенең яшисе килгәнен күреп тә, аның җанын алдыртуым минем өчен мине иң тетрендергән ди. Менә бу күрсәтә нәрсә? Аллаһы Тәгалә иман иясенә һичбер зарар, һичбер зыян китерергә теләми. Бу хадис Имам Бухари риваятында килә. Аллаһы Тәгаләнең иман иясенә булган мәхәббәте сәбәпле мөэмин кешегә зарар китерү, аның тормышын җимерү Аллаһ каршында иң зур гынахлардан саналды. Ул кешегә физик зыян китерү булсынмы, аның канын кыю, аны үтерү, аны кыйнау, аны газаплау, аның малын талау, урлау һәм башкасы, әллә инде тел белән газаплау булсынмы, аны сүгү, аңа яман исемнәр тагу, аны ләгънәт кылу, каргау, аның гайбәтен сөйләү, аңа яла ягу, аны алдау һәм башкалар. Аллаһы Тәгалә мөэминнәрне ярата. Шуңа күрә мөэминнәргә карата һәрбер зарар, аларның тормышларын җимерә торган, аларның күңелләренә, тәннәренә авырлык китерә торган һәрбер нәрсәне Аллаһы Тәгалә тыйды. Һәм Аллаһ Тәгалә Ахзаб сүрәсенең 58-нче аятында әйтте: "Валлазина ю'зунал му'минина вал му'минат бигайри мактасабу". Кемнәр мөэмин ирләргә һәм мөэминә, иманлы ирләргә һәм иман китергән хатын-кызларга нахакка зыян китерәләр, ягъни гаепсезгә зарар китерәләр, аларны сүгәләр, аларны пычраталар, фақад ихтамалу бухтанан ва исман мубина. Аллаһ Тәгалә әйтә, алар ди үз өсләренә зур бухтан, яла ягу һәм зур гынах алдылар ди. Аллаһы Тәгалә иманлы ирләргә һәм иманлы хатын-кызларга гаепсезгә аларны яманлау, гаепсезгә аларга зарар китерүне зур ачыктан-ачык гынах дип әйтте. Шулай итеп, Аллаһ үзенең бәндәләрен үзе саклый һәм иман иясенә зарар китерүнең Аллаһ Тәгалә бар төрләрендә тыя. Һәм мөэмин кеше, мөэмин безгә никадәр тормышыбызда якынрак булса, ул мөэмингә карата зыян, зарар салу, аның гынахасы тагында арта. Башка безгә якын тормаган мөэминнәргә зыян китерүдән тагында зур гынах була. Һәм кешенең хакы өстебездә зуррак булган сайын, аңа зыян китерүнең гынахасы да зуррак була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә сине тудырган, сине үстергән әти-әниеңә зыян китерүне хукук дип әйтте. Ата-анага каршы чыгу, ата-анага каршы бару, аларны рәнҗетү хукук дигән сүз белән атады. Әгәр дә кеше әти-әнисеннән тыш үзенең абыйсы, апасы, энесе, сеңлесе, туганнан туганы, ягъни туганнарына зарар китерсә, Аллаһы Тәгалә моны катыйатур рахм диде. Бу туганлык җепләрен үзү диде. Аллаһ бәйләде. Әниеңнең хәсрәте аша, әбиеңнең хәсрәте аша Аллаһ Тәгалә туганнарны бәйләде. Кем шушы туганына зыян китерә, Аллаһ нәрсә диде? Бу катыйа, кисү диде. Шушы туганлык җебен кисү гынахасы диде. Ирнең Аллаһы Тәгалә каршында әманәт итеп, әтисеннән кызын алып кайткач,
шушы хәләл булган хатынын интектерүе, аңа зыян китерүе, ул яман мугамәлә дип әйтте. Аллаһ Тәгалә әйтте, яхшы мугамәлә кылыгыз диде. Яхшы мугамәлә. Ва аширухунна бил магруф диде. Сез хатыннарыгызга карата күркәм мугамәлә кылыгыз диде. Кем аларга зыян китерә, бу яман мугамәлә дип атады. Хатын кызның иренә буйсынмавы, ирен саннамавы һәм шуның белән иренә зыян китерүен нушуз, шушы хатынның буйсынмавы, аның итагатьсезлеге дип иренә каршы чыгуы дип әйтте. Атаның баласына зарар китерүе, ягъни ата-ана баласына хәләл ашатмый, харам ашата, ата-ана баласына тәрбия бирмей, бу аның яман тәрбиясе дип аталды, үзенең баласына карата. Шуңа күрә җәмәгать, күп иман ияләре Аллаһы Тәгаләнең бәндәләренә китергән азалары, салган зарарлары сәбәпле үзләренең кылган бик күп гыйбадәтләренең әҗр-савапларыннан мәхрүм калырга мөмкиннәр. Имам Ахмад риваятында килә, Абу Хурайра радиллаһу анху безгә тапшырды бер вакыт, Аллаһның илчесе янына бер кеше килде һәм әйтте: "Я Расулаллаһ, Аллаһның илчесе, менә фәлән хатын бар. Ул хатын үзенең төннәр буе укый торган намазлары белән билгеле ди." Ягъни билгеле дигәч, димәк бөтен кеше белә аның. Машалла, бу хатын төннәр буе намазлар укый, нәфил намазлары күп укый. Ул үзенең тоткан уразалары белән билгеле ди. Ул үзенең бирә торган садакалары белән, машалла, нинди изгелекләр, шулар белән ул билгеле ди, ягъни бөтен кеше белә ди. Ләкин ул хатын ди, теле белән күршесен газаплый ди. Яки гайбәтен сөйли. Яки чыга да кычкырышып, бакырышып йөри, ягъни аның күршесе шул хатыннан аның теленнән зыян күрә. Нинди зыяндыр, ләкин күрә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Ул хатынның урыны җәһәннәмдә диде. Ул хатын җәһәннәмдә булачак диде. Һәм җәмәгать, менә бу күрсәтә нәрсәне? Адәм белән адәм арасында булган золымлык, кеше белән кеше арасында булган гынах, әгәр дә без үзебезнең ниндидер кылган эшебез белән, әйткән сүзебез белән кемгәдер ниндидер зыян китереп, ул бездән зыян күреп, интегеп яшаса, бу безнең төннәр буе укыган намазларыбызны, көндезләрен тоткан нәфил уразаларыбызны, биргән хәер садакаларыбызны юкка чыгаруга сәбәп булырга мөмкин. Шуңа күрә икенче бер хадистә Имам аль-Бухари бу хадисны тапшыра. Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам 3 мәртәбә ант итеп әйтте. Пәйгамбәрбез ул зур гыйбадат. Шуңа күрә ул ант иткән икән, валлаһи дип. Димәк, ул бөтен кешегә шушы сүзне ишеттерергә теләде. Һәм бөтен кешегә бу сүзне аңлатырга теләде. Аның зурлыгын, әһәмиятен һәм уларны бер генә түгел, 3 мәртәбә кабатлады. Валлаһи ла юъмину диде. Аллаһ белән ант итеп әйтәм, ул иман китермәс диде. Аллаһ белән ант итеп әйтәм, ул иман китермәс диде. Җәмәгать, мондый сүзләрне пәйгамбәрбез әйтсә, бер тапкырда җитер кебек. Ләкин ул аны 3 мәртәбә кабатлады. 3 мәртәбә сахабалар куркып калдылар. Кем турында әйтә бу? Расулуллаһ әйтә, Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, ул мөмин булмас ди. Кем ул? 3 мәртәбә кабатлады. Шуннан соң бер сахаба куркып кына сорады: "Я Расулуллаһ, кем ул? Кем иман китермәс ди?" Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам әйтте: "Аллази ла яъману джаруху биwaiqihi" ди. Кемнең начарлыгыннан аның күршесе имин булмый ди. Ягъни кем үзенең күршесенә зыян китерә, начарлык кыла, ул кеше валлаһи иман китерми. Валлаһи иман китерми. Валлаһи иман китерми дип, ул кешенең иманы камил булмаганын. Әлбәттә, без ул кешене кафир дип әйтмибез. Күршегә зарар китерү күферлеккә чыгармый, ләкин аның иманы камил дәрәҗәдә
Аллахы бездән таләп иткән дәрәҗәдә була алмый. Берничә сүз русча. Всевышний Аллах любит тех, кто уверовал в Него и поклоняется только Ему. Аллах любит тех, кто совершает благое, и эту любовь доказывает Его запрет причинять какой-либо вред Его праведным верующим рабам. И если мы с вами, дорогие братья, посмотрим сунну нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то мы увидим, как посланник Аллаха старался всеми путями защитить умму от этого греха, наносить вред жизни, имуществу, чести, спокойствию верующего. Он установил и защищает его права, и он будет наказывать тех, кто посмеет нарушить эти права. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и этот хадис мы находим в сборниках имама Бухари и Муслима: алейкум валь-джулюс аля турукат. Не смейте сидеть на дорогах. Посланник Аллах запретил нам сидеть, собираться, кучковаться на дорогах. И тогда сподвижники спросили: я Расуль Аллах, но ведь мы нуждаемся в местах, где мы можем общаться, беседовать друг с другом. Если нам придется собираться на дорогах, что нам делать? Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тогда отдайте дороге ее права. Отдайте права дороги. Тогда сподвижники спросили: а что же мы должны дороге дать? Посланник Аллаха сказал: опустите свой взор. Аддуль басар. Опустите глаза. Потому что тот, кто сидит на дороге, возле дороги, он обязательно увидит запретное. Какая-то женщина, девушка может пройти. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если уж вам придется сидеть, стоять на дороге, тогда опустите взор. Это право дороги. Это право наших братьев и сестер. Мы не должны смотреть на запретное, ибо Аллах запретил нам смотреть на запретное и приказал нам опустить наши взоры. Не причинять вреда. Посланник Аллаха сказал: оставьте причинение вреда. Если вам придется стоять на дороге, сидеть возле дороги, тогда сделайте так, чтобы никто от вас не получал вреда, чтобы вы никому не наносили вред. Не стой на дороге. Очень часто люди могут стоять, кучковаться на дороге, и они могут мешать людям проходить. Особенно вот там, когда иногда братья, я как имам постоянно делаю замечания: не собирайтесь возле Бабая. Не собирайтесь там, потому что там сестры проходят. Людям надо пройти, поэтому не стой на дороге. Иногда нас надо учить правильно ставить машину, потому что машина берет больше места. Иногда во дворе люди оставляют машину так, что она всем мешает проехать. Поэтому посланник Аллаха второе право дороги сказал: не причиняйте вред никому, чтобы от вас никто вред не получал. Не стойте. Отвечать и отвечать на приветствие. Посланник Аллаха сказал: если кто-то вас поприветствует, приветствие сунна, а возвращение, ответ на это приветствие, мы знаем, это ваджиб. Поэтому отвечать на приветствие. И следующее право: побуждать людей к добру и воспрещать зло. То есть, если ты стоишь на дороге, ты должен, если ты увидишь какой-либо вред, если увидишь какой-либо грех, ты должен воспрещать, остерегать людей от этого греха. И ты должен побуждать людей к благому. И вот в этом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: даже если ты будешь стоять на дороге, у дороги, то сделай так, чтобы никому ты не наносил вред. Этот хадис в сборнике имама Бухари и Муслим. И иногда, субханаллах, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предупреждал
нас, чтобы мы не причиняли нашим братьям, сестрам даже вреда, даже в каких-то малых, казалось бы, для нас незначительных делах, чтобы мы не создавали неудобства для людей, чтобы мы не доставляли дискомфорт людям, чтобы от нас кому-то не было плохо. И вот много хадисов можно привести. Посланник Аллаха сказал: если вас будет трое, вы будете где-то стоять, сидеть, вас трое, пусть двое из вас не будут шептаться перед ним. Потому что посланник Аллаха сказал: потому что это огорчит третьего. Если вас трое, не надо, чтобы двое только шептались, а чтобы он не слышал. Если он с вами, тогда надо вместе общаться. Не надо выбирать тот язык, который третий не понимает. Потому что посланник Аллаха сказал, потому что это огорчит его. Не надо, нельзя огорчать людей. И вот как сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, учит нас нраву. Другой хадис: если кто-нибудь из вас съел лук или чеснок, это халяль, то пусть он не приближается к нашим мечетям. В чем смысл? Потому что если из его рта будет пахнуть чесноком и луком или чем-то другим неприятным, то брат, который будет рядом сидеть с ним 40 минут хутбу слушать, или намаз с ним будет читать, ему неприятно будет. И также ангелам будет неприятно. Поэтому посланник Аллаха сказал: если хочешь мечеть, то оставь лук и чеснок. Вот, казалось бы, это немного, но даже к этому сунна призывает. И что же можно сказать, если верующие будут проливать кровь друг другу, убивать друг друга? Если один верующий спокойно будет воровать у другого верующего, если верующие будут мошенничать, обманывать друг друга, забирать имущество друг друга обманным путем. Когда к посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, подошли двое сподвижников, и они спорили друг с другом. Они не смогли поделить какое-то имущество. И вот когда Расулуллах вышел к ним, он сказал: иногда вы можете поспорить друг с другом, что касается имущества. И иногда доказательства, доводы одного из вас могут показаться мне сильными. И я могу заступиться за него и решить спор в его пользу. Но на самом деле может оказаться не так. Потому что посланник Аллаха, если он не получает откровения от Аллаха, он не знает ильмуль гайб, он не знает сокровенной. И очень часто, когда к казию, к судье приходят два человека, оба начинают доказывать. Один из них прав, но другой, может быть, который не прав. Ему Аллах языка больше дал. Или там склад ума, он приводит свои доказательства сильнее, чем тот. А тот сидит, не может. И человек, казый, может ошибиться. Но тот, который доказывает, что он прав, внутри он может понимать, что он не прав. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: несмотря на то, что я могу заступиться за него, хотя он может оказаться неправ, он должен понимать, что это часть адского пламени. Это кусочек он получает вот через это. Да, он доказал. Посланник сказал ему: ты прав. Но посланник говорит: пусть знает, он может получить через это кусок адского пламени. Поэтому мы должны бояться прежде всего Аллаха. Проклинать друг друга. Во многих хадисах посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если мусульманин будет проклинать другого, это равносильно тому, что он будет убивать его. Поэтому, если я скажу с минбара: братья, сестры, среди нас есть убийцы, которые убивают мусульман, наверное, для нас это будет шоком. Но иногда, хотя не всегда, приходится слышать слова проклятия друг другу. А посланник Аллаха сказал: проклинать своего брата — это то же самое, что
убивать его. Потому что ты просишь у Аллаха, чтобы Аллах покорил его, погубил его, чтобы Аллах проклял и лишил его рая. Поэтому это очень страшные грехи. Һәм шуны әйтергә кирәк, азиз кардәшләрем, менә бу безнең арабызда булган менә шушы кешеләрнең хакларын күрмәү, шулар өчен борчылмау, булар ахыр чиктә бөтенесе дә безнең иманыбызга кайта. Булар бөтенесе дә безнең зәгыйф иманыбызга, безнең зәгыйф динебезгә, безнең зәгыйф таухидыбызга кайта. Чөнки җәмәгать Аллаһ субханаху ва тәгалә әгәр дә безгә ныклы иман бирсә, һәм без шушы иманыбыз өстендә эшләп, һәр даим Аллаһының безне күреп, белеп торуыбызны аңлап тоеп яшәсәк, без бер вакытта да башкаларның хакына кермәсбез һәм ул хакларга керүдән куркырбыз. Ни өчен кеше күршесенә зарар китерүе сәбәпле үзенең төнге намазларын, үзенең нәфил уразаларын, садакаларын югалта? Ни өчен? Аның бит хикмәте бар. Чөнки аның Раббысына булган гыйбадәте камиллектән бик ерак тора. Ул укый, ул тота розасын, ләкин аның гыйбадәте бик ерак камиллектән. Әгәр дә бәндә шул намазына басканда үзенең кем каршына басуын аңласа, аның каршына кайтып кылган һәрбер эше, әйткән һәрбер сүзе өчен җавап тотасын аңласа, дөньялыкта ул рәнҗеткән әнисе, әтисе, әбисе, бабасы, хатыны, ире, күршесе, баласы кыямәттә Аллаһ каршына килеп, ул мөселманның күпме укыган намазларын, тоткан уразаларын җыеп, үзе белән алып китәсен белсә, әлбәттә ул башкаларга зарар китерүдән куркыр иде һәм бу нәрсәдән сакланыр иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте: «Иннас-салата», дөрестлектә намаз, Аллаһ Тәгалә безгә биргән намаз, «Тәнһа анил фахшаи вал мункар», ул кешене бозык, яман эшләрдән тыя диде. Әгәр дә кеше Аллаһ Тәгалә каршында 5 намазын торгызса, һәм шул 5 намазының хакын бирергә тырышса, мин намаз укыйм гына дип түгел, ничек пәйгамбәребез безгә ул намазны өйрәтте. Аның эше белән, тышы белән, хушуклыгы белән, ихласлыгы белән, әгәр дә ул шушы намазларын торгызса, Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итте Коръәндә, нәрсә дип? Бу намаз сезне бозык эшләрдән туктатачак диде. Сезнең иманыгыз, динегез төзәлеп, сез бозык, харам, яман эшләргә керүдән куркачаксыз диде. Аллаһ безнең иманыбызны, безнең динебезне, дөнья һәм ахиратыбызны шушы 5 намаз белән саклый. Менә күп кеше намазны мәшәкать дип күрә. Күп мөселман, татар кешеләре, үзләрен мөселман дип йөрүчеләр, мин дин тотам инде, ләкин мин намаз миңа әле бик ерак, намаз миңа әле кирәкми ди. Нигә кирәк намаз? Намаз кирәк динне сакларга. Намаз диннең терәге. Әгәр дә кеше көненә 5 мәртәбә Аллаһ каршына басып, «Ияка нәъбуд ва ияка настаин» дип әйтсә, Раббым, сиңа гына гыйбадәт кылам, синнән генә ярдәм сорап, мин синең кулың дип, Аллаһының Малики яумиддин, син кыямәт көненең патшасы, сиңа кайтып җавап бирәчәкбез дип, «Иһдинас-сиратал мустақим», безне туры юлдан алып барсаң иде дип, әгәр дә ул шушы намазларын аңлап, көненә 5 мәртәбә башкарса, намаз безне төзәтә. Аллаһ Тәгалә намазны безгә бүләк итте, динебезне саклар өчен. Иманыбызны, әхлагыбызны, таухидыбызны саклар өчен. Намаз безне төзәтә, намаз безне чистарта гынахлардан. Намаз безне ныгыта, ләкин намазы җансыз булып, фақат тән хәрәкәтләре генә булып, булды Аллаһка шөкер, укыдым бит инде, тагын нәрсә кирәк дип, без һәр намазыбыз өчен, һәр рәкъгат өчен кайгырмасак, ул намаз агачы авырый башлый. Һәм Аллаһ вәгъдә иткән җимешләрен бирми. Шуңа күрә Аллаһ безгә намаз сезне бозыклыктан ерагайта. Ул сезне яман бозык эшләрдән тыя дип әйткән икән, һәм безнең намазыбыз тыймый икән, димәк,
намазда түгел. Аллаһ биргән намазда түгел. Безнең намазыбызда проблема, безнең намазыбызда зәгыйфлекләр бар. Раббым Аллаһ безгә, Аллаһ каршында шушы бийек гыйбадәтне, барча шартларны туры китереп төзүләрне насыйп итсә иде. Намазларыбыз белән ләззәт алып, аларның рәхәтлеген татырга насыйп итсә иде. Раббым безләрне төннәрен гыйбадәтләрдә үткәреп, уразалар тотып, күршеләребезне, гаилә әһелләребезне, башка кешеләрне рәнҗетеп, аларның каршында шушы яман эшләрне эшләп, кыямәт көнендә шушы намазларыбызны таратып, буш кул белән калулардан Раббым безне сакласа иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ربم bizlarga niqli iymon, Rabbim bizga tawfiq, bizga hidayat bersang edi. Ya Rabbim bizlarning qalblarimizni munofiqlikdan, qilgan amallarimizni riyolardan, tillarimizni yolg'onlardan saqlasang edi. Ya Rabbim bizlarga, bizning masjid mahallalarimizga, ya Rabbim birdamlik, tatulıq bersang edi. Bir-birimizni sening rizalığın için yaratib, bir-birimizga sening rizalığın için ya Rabbim izgi dualar qilib yashawlarni nasib etsang edi. Ya Rabbim, sen dualarni qabul etuvchi, bir o'zingga gina g'ibodat qiluvchi, bir o'zingdan gina qo'rqib, senga gina qul bo'lib, ya Rabbim, yashawchi bandalar jumlasidan qilsang edi. Sendan boshqa zotlarga g'ibodat qiluvdan, sendan boshqa zotlarni o'zina ilah etib oluvdan bizlarni, balalarimizni, tuganlarimizni, xalqimizni, millatimizni o'zing saqlasang edi. Rabbim oxir so'lishlarimizga qadar Rabbim sening rizalığında bo'lib, bizlarning jonlarimizni mu'min va mu'minalar halinde olsang edi. Rabbim va'da etgan jannatlaringga kiritib, Rabbim jahannam g'azablarından, qabr g'azablarından bizni saqlasang edi. Ya Rabbim, sen dualarni qabul etuvchi va aqimus salat.